¿Sabías que Volodymyr Zelensky, antes de ser presidente de Ucrania, protagonizó una serie en la que hacía de presidente de Ucrania? Hay pocos casos en los que la ficción se haya juntado tan fuerte con la realidad. Y cuando estás en el mundo de las historias, esto no puede sino que volarte la cabeza y llamarte la atención. Por eso invité a mi amiga María José Soto, que es periodista y experta en comunicación digital, para que viéramos algunas de las escenas de la serie de Zelensky y conversáramos cómo estas escenas de alguna manera son anuncios de lo que viene después y configuran ciertas formas de comunicar que después hemos visto en el marco de la invasión de Rusia a Ucrania. Espero que les guste la conversación. Si les gusta el video, denle like, compartan y suscríbanse. Уверенную двойку. Поздравляю тебя, это уже в этом году 5-я юбилейная двойка. Садись. Марчук, давай продолжай. Да ладно, сидите, сидите. Сидите, ребят. Хотя нет, давайте так, вставайте, ребятки, все дружненько и на хоздвор. Здорово, Петрович. Давайте активнее, активнее, шевелитесь, давайте. Пацаны сколачивают будки, девочки вешают программки. Все, Я не всем могу понятно? понять, почему хоздвор? Что происходит? У меня урок. Директриса сказала. Вась, ну выборы на носу. Какие выборы? Я не могу понять. Почему мои снова, ребята? Почему не 10 А? Ну, 10 А математика. Ну что математика? У меня история. Ну ты тоже сравнил хер с пальцем. Ребята, 10 Б! Достало это. Петрович, ну чё Еще ты? надоело уже мне это все. Математика, царица наук у вас. Ну хорошо, математика. А история, как ты сказал, собачья. Потом мы удивляемся. А почему наши политики каждый раз приходят к власти и совершают одни и те же ошибки? Да потому что они охуенные математики. Знают только, как отнимать, делить и приумножать свое. Вот и все. Петрович, я сроду от тебя таких слов не слышал. Че ты завелся? Потому что достали все эти вот здесь, понимаешь? Теперь, они заставляют детей в будки ваши строить. Знаешь, почему у нас жизнь собачья? Да потому что мы свой выбор с тобой начинаем в будках. Понятно? А выбирать-то не из кого. Из двух пи***расов выбираем меньше. И так 25 лет подряд. Ты знаешь, что интересно? В этот раз ничего не поменяется. Знаешь почему? Потому что ты, мой батя, я, мы снова выберем пи***аса. Да потому что, да, понятно. Конечно, он пи***ас, да ну лучше его, те-то хуже. Вась, да пойдем хряпнем, у меня заначка есть. Главное, Чё ты? приходят эти потом пи***асы власть. Пи***ят и пи***ят, пи***ят, и пи***ят. Ударения разные, смысл один и тот же. И всем понимаешь, тебе мне нам всем не на маленький, понимаешь, а здоровый такой, пришел нам всем. А меня бы на одну неделю туда отправили. Если бы можно было, я бы устроил. Кортежи, льготы, ваши, дачи, всех вас, чтобы, простой учитель жил как президент. А президент этот, жил как учитель. Это я тебе, как учитель истории, говорю. Хотя тебе пи***цы. Es una gran escena, ¿no? Y dice mucho sabiendo lo que sabemos después, ¿no? O sea, encuentro que es terriblemente paradójico para el pobre señor, este actor Volodymyr, que también es abogado, por lo que supe, leyendo de él y un poco estudiando el tema, que él estudió Derecho en Ucrania. Después, siempre su pasión parece que fue el teatro, la actuación, y es un tipo, o sea, muy talentoso. O sea, en esta breve escena podemos ver así lo talentoso que es. Tiene una cara muy particular también, encuentro. Es un tipo súper expresivo. Sí, pero a la vez es como el hombre común, ¿no? Es como el Tom Hanks. Exacto. Como el De Tom hecho, Hanks, como el Daniel Muñoz de Ucrania, una cosa así, ¿o no? De hecho, sí. Yo la otra vez conversaba con mi hermana y le contaba de esto porque ella no sabía que este tipo era un comediante. Claro. Y yo le dije, es como que ella me preguntaba ya, pero como quién podría ser si fuera en Chile. Y yo le dije, como que Stefan Kramer podría ser. Porque es alguien que es sumamente querido, sumamente transversal, Claro. querido por viejos, jóvenes, querido por los niños. De hecho, es muy popular en Rusia. Habían personas rusas que no sé si apoyaban abiertamente a Putin, pero como que medio que justificaban la guerra, salían en ciertos como reportes que leía, en que decían, bueno, pero él es un tan buen tipo, es muy buena persona,
lo separaban a él un poco de esta Claro. cosa, porque el discurso que está proponiendo Putin es que son unos nazis, drogadictos, que están manejando el país, pero él no, él es como un títere de estos nazis drogadictos. Claro. Él no es un nazi drogadicto, ¿te fijas? Claro. Entonces, yo creo que es un tipo que en toda esta, bueno, los artistas en general son muy buenos lectores de la sociedad en la que viven, creo yo. Sí. Los actores en general, o sea, Chaplin hizo El Gran Dictador y si te ponía a ver Sí, ejemplos ¿sabéis, para atrás. sabéis a quién me trajo a la memoria esto? Es bien antiguo, es bien caído de carnet la cuestión, pero me acordé de Cantinflas. Me acordé de Cantinflas, exactamente. esos personajes, las películas de Cantinflas, había una en que era presidente, pero había otra en que era como un funcionario público, y hacía como estos discursos Bueno. de como nosotros los que estamos acá entendemos y trabajamos El duro. pueblo. Él hablaba al hay pueblo. hay un tema igual bien populista al final de todo, ¿cierto? Como Drain the Swamp, igual, ¿o no? Un poco, pero a diferencia yo creo que lo que hizo Trump, a lo que hizo este hombre, es que aparentemente Ucrania, como es era una democracia muy joven, todavía estaba bajo como esta cosa, un poco democracia tutelada, que es como lo que pasó en Chile también con los militares, que estas democracias a la sombra de otro gran poder, entonces era la sombra de Rusia, y eso que es lo que trajo, había mucha corrupción. Y no me acuerdo el apellido, pero sé que se llamaba Víctor, el presidente que estuvo antes, que lo sacaron en Lukashenko, ¿no? No, ese es el de Belarus, ese es el de Bielorrusia. Ah, perdón. El dictador Sí. que está en Sí, Bielorrusia es ahora. el de Bielorrusia, claro. Y son básicamente títeres que Putin pone ahí que son muy serviles a Rusia. Entonces sacaron a este Víctor, que era el que estaba presidente antes, porque... El que sacaron en el 2014, ¿cierto? El 2014. En la revolución, Exactamente, Maidán. como ¿cómo se llama? esta primavera, digamos, ucraniana, no sé. Claro, que hay un documental en Netflix bien bueno de eso. Sí, muy bueno, muy bueno. Y ahí Vamos a explican dejarlo, todo vamos a dejarlo en los comentarios del video. Sí, y ahí es muy bueno ese documental porque también muestran un poco lo que va para atrás para entender un poco el conflicto actual, creo yo. Y bueno, finalmente este presidente de pacotilla se va, de hecho está en Rusia ahora, creo. Y esto todo nace porque, que es algo que acá los gringos hablan mucho, que no es aquí yo creo que hay que tratar de ser lo más objetivo posible y entender de que aquí no es que Estados Unidos y la democracia, no, hay que entender el conflicto desde todos los puntos de vista, y uno de ellos es que el pueblo ucraniano, o la mayoría del pueblo ucraniano, o por lo menos el urbano, el que está en Kiev, porque lo mismo que pasa en Chile y en Estados Unidos, de que hay mucha división entre los viejos, lo rural y lo urbano. Y en este caso, en Ucrania, entre las ciudades del oeste y las ciudades más cercanas a Rusia. Las más cercanas a Rusia, Crimea, aparentemente, claro, que sí hay mucha influencia rusa. Y lo que comentaban en el fondo es esta cosa, la self-determination. O sea, como nosotros queremos decidir nuestro destino y nosotros queremos ser parte de la Unión Europea. Nosotros claro, nos sentimos más europeos que rusos. Entonces, eso ¿cómo se traduce eso en política? Chao contigo, Putin. Nosotros queremos ser un país que tenga democracia, nosotros queremos elegir a nuestros líderes, nosotros queremos elecciones populares sin estas elecciones que hacen... Sin intervención, claro. Exactamente. Sin que queremos una economía de libre mercado. Sin que envenenen a ningún candidato con plutonio radioactivo. Queremos una economía de libre mercado, claro, queremos tener, que también está muy ligado a la globalización, ya que al internet, ¿cachai? De que los jóvenes ven que en los países bálticos, por ejemplo, en Estonia, en todos los países que eran en Finlandia, esta serie de países más pequeños, claro, que fueron alguna vez territorio directa o indirectamente de la Unión Soviética, sí gozan de esos privilegios. Entonces yo digo, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? Entonces, pero al final ahí está la división, y de hecho lo que yo encontré interesante, que yo no sabía, es que cuando derrocan a este tipo, el que el 2013 dijo que se iba a meter en la Unión Europea, y después parece que se juntó con Putin le hizo una oferta que no podía rechazar, y dijo ni siquiera era parte de la Unión Europea, creo que era un tratado de libre comercio. Claro, era un tratado de libre comercio con la Unión Europea. No era la OTAN. Ni siquiera era ser parte de la Unión Europea. Claro. Porque ser parte de la Unión Europea es como... Era como un primer paso, digamos. Y el tipo se echa para atrás, lo votan y llega otro presidente, que entiendo que es el presidente con el que compite después Zelensky.
Exactamente. Y lo que Y a mí me llamó la Zelensky atención... ganó abrumadoramente, Claro, pero lo que a mí me llamó la 75% de su... atención es que en la postura de Rusia, Zelensky era el moderado. El otro tipo era el anti-Putin, anti-ruso, totalmente occidental. Y la postura de Zelensky era como: yo me voy a sentar, voy a conversar las cosas, voy a mirar a los ojos a Sí, Putin y vamos a solucionar las cosas como gente razonable, que se entiende, etcétera. Entonces, es una gran ironía histórica al final que este tipo, que era como el que supuestamente iba a poner paños fríos en la situación, es al que le toca. Bueno, y ahí hay muchas versiones y es difícil saberlo, porque al final, obviamente para mí, la culpa está en Rusia, ¿cierto? Es el primer culpable, claro. pero uno siempre dice, bueno, hay un oso salvaje afuera, ¿qué puedo hacer yo para impedir que me ataque? Y al final uno siempre se puede preguntar qué podría haber hecho distinto para que las cosas no terminaran como terminaron, ¿cachai? Pero, Claro. José, hagamos una pausa porque nos largamos a conversar Sí. sin ninguna introducción. Estoy acá con María José Soto, es una gran amiga con la que me encanta conversar. Hacía mucho tiempo que no teníamos la oportunidad de conversar en persona. La José está en Estados Unidos, en Seattle. En Seattle, En sí. Seattle, cuna del grunge y de los jumbo. Y del café. Eh, ¿Ah? Y de la fascinación por el café también. Y de Starbucks también, Así exactamente, es. exactamente, sí. Y José, preséntate, cuéntanos cuál es tu experiencia, desde a dónde te aproximas a la comunicación y cuál es tu fascinación con este tema. Bueno, yo soy periodista, nos conocemos con Miguel desde Disney, ahí trabajamos juntos, compartíamos nuestra pasión por el cine, por todo lo que tenga que ver con historias, básicamente. Eh, Como periodista siempre he sido como muy, o sea, no solo como periodista, sino que como persona, pero como que el periodismo medio como que te encarrila hacia ese camino de entender el mundo a través de las historias y entender una cosa que dicen los abuelitos, pero que uno ahora mientras más viejo lo va entendiendo, que es uno y sus circunstancias, creo yo. Creo yo, que la naturaleza humana y el espíritu humano se pone a prueba bajo ciertas circunstancias y uno no, y la vida no es blanco y negro, está lleno de grises. Claro, Entonces, mi profesor de filosofía en el colegio me enseñó que eso lo había dicho Ortega y Gasset, y yo por mucho tiempo pensé que eran dos personas. Resulta que no, el señor Ortega y el es señor un solo García. señor, no son dos señores. Exactamente. Son Pero dos, claro, es una persona. uno y las circunstancias. Eh, Exactamente. Y eso, y yo creo firmemente eso. Por eso me gusta tanto, en el fondo, lo que estás haciendo tú, me gusta tanto tratar de traspasar estas maneras de ver el mundo y esta manera que es como este cristal desde el cual uno puede mirar distintos fenómenos, ya sea fenómenos sociales, como los fenómenos bueno, lo que está ocurriendo ahora en Ucrania, que lo podemos también mirar desde un punto de vista como de liderazgo, desde cómo esto va a cambiar como le dicen, el world order, desde una cosa psicosocial, los efectos que están ocurriendo, que están impactando desde el punto de vista cultural, en la mirada de los pobres ucranianos que están viviendo esta tragedia. Y también desde nosotros, desde, digamos, esta cosa occidente versus oriente, el oeste contra el este, sí, sí. que también es otra manera de verlo muy, creo yo, no sé, desde el punto de vista político. Sí. Pero también, dime, Y lo que es interesante también es que habíamos quedado de acuerdo de hablar de otro tema, sí, pero nos dimos cuenta que ambos estamos súper, bueno, básicamente desde que empezó la guerra, básicamente es lo único que realmente me preocupa, y sobre todo el tema de Zelensky, el cómo se junta la ficción con la realidad. O sea, en el momento que supe que este tipo no solo era humorista, sino que era actor y productor, y creó esta serie en la que hace de presidente y al final se termina transformando en no, presidente es fascinante. con un partido político que se llama igual que el nombre de la Es, serie. es fascinante, es Es realmente increíble. fascinante, es trágico, es la tragicomedia en sí misma, hecha carne, creo yo. O sea, Sí. realmente es como una historia puede llegar a tener este nivel de impacto y estamos hablando de un país que, bueno, nosotros somos de Chile y Chile también es como una pepita de nada Sí, no. en el orden mundial. El raspado del Ucra- raspado de la olla, ¿te acordáis de eso? Claro,
exacto, sí, cómo olvidar, señor Moreira. El raspado de la vida. Claro, y Ucrania al final está en el centro de todo. Uno Exacto, no hemos hablado mucho antes de Ucrania, pero al final está en el centro de todo. Es el centro de todo y fue el centro de la Segunda Guerra Mundial y fue el centro de las luchas entre los mongoles y Europa. Está el centro. Son estos países que uno en el día a día no considera mucho, no es China, Estados Unidos o qué sé yo, Francia, Gran Bretaña, pero como Afganistán también son estos territorios que son clave desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista histórico. Ucrania, o sea, aparentemente una de las obsesiones del señor Putin con Ucrania es porque era una de las joyas de la corona del imperio ruso, del imperio cuando estaba en la época de los zares. Que parece Claro. que eso es una de las cosas que más los mueve, más que, Claro, más hay que como- restaurar el orden comunista, es como Como una restaurar esta conexión cosa imperial. una conexión media mística también, como sentir Exactamente. que es el... O sea, como tiene alguna gente religiosa con Tierra Santa, que al final también ha provocado mucha violencia y todo, porque todos sienten que su religión nace ahí, qué sé yo. Putin tiene algo ahí, escuchaba que en el año 1000 bautizaron como un vikingo, que es como el centro de no sé qué, entonces Putin lo toma. Pero también hay muchos historiadores que dicen es una ficción histórica, no es tan así. En Ucrania, entre medio, pasaron 1.000.000 de cosas, pero que como que Putin se las salta, como que él construye una historia muy desde este es el origen y ahora estamos acá y todo lo que pasó entre medio da lo mismo. Bueno, Eh, quería comentarte como si vamos a como hablar de este tema, como para como comenzar un poco, que yo siento que comenzó esta invasión bien lentita, nadie sabía, incluso creo que los primeros reportes decían, los primeros periodistas que fueron para allá, antes de que comenzara la invasión ya de manera más firme, decían que el mismo Zelensky encontraba en Estados Unidos al Araco, encontraban que eran unos alaracos porque sus servicios de inteligencia decían Putin va a invadir tal día, va a invadir, Sí, va a invadir, va a sí. invadir, va a invadir, y Zelensky decían por favor cállense, me están echando a perder la economía, la gente se está asustando, aquí no va a pasar nada, iban para allá y la gente en Kiev tomando cerveza, tomando Sí. café, haciendo su vida, nadie se imaginaba que esto iba a pasar, o sea, es realmente así, y volviendo un poco a lo que yo siento que es como un buen paralelo que podemos hacer entre Volodymyr y Vladimir, que escuchaba un podcast. Eso también es increíble, que tiene el mismo Es nombre. el mismo nombre. Volodymyr es Vladimir en ucraniano. En la versión ucraniana y la versión rusa. Exacto. Entonces son Sí. como estos dos como paradigmas, estos dos arquetipos, estas dos miradas, perspectivas que se enfrentan en esto. Y el pobre los Volodymyr, yo creo que ni en sus peores pesadillas se imaginó algo así. O sea, él No, nunca. yo creo que el poder embriaga y eso yo creo que cualquier líder, no sé, incluso el más bien intencionado, llega a un punto en que está así seducido por el poder y seducido por la influencia. Entonces yo creo que eso es una realidad humana y que no hay que negarlo por mucho de que a ti uno tenga como muy en el alto nivel un líder, no, este líder nos va a sacar Claro. eso ocurre. Claro, y es lo que hace fallar siempre el discurso de yo soy distinto a los políticos. Porque Claro. al final muchos parten con ese discurso, pero otra cosa es con guitarra. Otra cosa es cuando realmente te toca tomar decisiones difíciles, cuando realmente tienes que pactar con el diablo, cuando realmente te das cuenta que no es tan fácil al final. Lo que leía mucho yo y lo que escuchaba bueno, tú sabes que soy fanática de los podcasts, escucho todo el día así obsesivamente ciertos programas, sobre todo de política, qué sé yo, y obviamente este tema está dominando ahora todo ese mundo. Y uno de los temas, digo bien, temas, una de las causas más como que los periodistas y los expertos argumentan en cuanto al tema, en cuanto a Volodymyr Zelensky y su llegada al poder, es que él se transformó en un ser tan popular, era un actor tan, por eso te decía como un poco hacia el paralelo con Stefan Kramer, de que Claro. o sea, Stefan Kramer de las películas más taquilleras del cine, de la historia del cine chileno son las de él. El Festival de Viña también, o sea, todo el mundo recuerda su actuación, son estos personajes que realmente tienen mucha influencia. Entonces empezó simplemente a ver de que su nombre empezó a sonar en las encuestas, que es algo que también en Chile hemos visto, que de repente alguien apareció en las encuestas y empieza a subir, y a veces empieza a subir y empieza a bajar, Claro. pero como alguien que uno jamás imaginó, como que empieza a sonar en las encuestas y eso empieza como a alimentar
esa cosa quizás de ego, de, como decís tú, de liderazgo, de ingenuidad, Claro. de yo puedo arreglar esto porque yo no soy político, yo no vengo de este mundo, yo no estoy contaminado por Claro. esta ola de corrupción, yo soy una persona que entiende al ciudadano de a pie, Claro. que son cosas que es un discurso súper populista, finalmente, y muy, o sea, de una ingenuidad, pero ya casi infantil. Sí, es ingenuo. Porque Yo creo que... nadie yo creo que puede pretender. hay gente que tiene ese discurso como una cosa muy maquiavélica, en el sentido de como voy a decir esto, pero en el fondo sé que es mentira, pero en este caso es imposible saberlo, no podemos mirar el alma de una persona, No, pero en este supuesto. caso uno le da la sensación de que es más bien una cierta ingenuidad, una cierta... Un poco como sale en la escena que acabamos de ver, es como me gustaría yo poder demostrarles que ta. Hay ciertas cosas que uno puede adivinar porque, por ejemplo, el día que la serie terminó, según lo que yo leía, creo que un periodista de Economist decía, el día que la serie terminó, el último episodio de la serie, como que Ucrania más o menos, que es Kiev al menos, se paralizó porque todos querían ver este último episodio. Ese día él lanzó su candidatura presidencial. Entonces hubo un momento en el día en que estaba él, que parece que en la serie él deja de ser presidente o algo pasa en la historia de la serie, entonces es como que el actor, el profesor de historia actor con el Volodymyr persona se entrecruzan y es como que se transformó la serie en la mejor plataforma que tuvo él para Claro. lanzar su candidatura. Claro. Entonces yo creo que si hizo eso es porque claramente en algún minuto mientras grababa la serie se fue comprando Claro, porque la serie y tuvo... gente La serie tuvo 2 temporadas y una Dos película. temporadas. Y una película. Entonces, bueno. claramente, creo que después de la primera temporada sacaron una película y después esa película sirvió como de complemento a la segunda temporada. Entonces, eso te da tiempo para pensar. Tal vez después de la primera temporada dijo, ok, hay algo acá. Y se empezó seguramente a rodear de gente que le empezó a decir, yo creo que tú lo podrías hacer muy bien. No es algo tampoco tan tirado a las mechas. O sea, en Chile hay diputados que fueron actores y famosos de otra índole, Cantantes. deportistas, o sea, no sé, Sebastián Keitel, Erika Nava, ¿cachai? Con variados Pato resultados. Laguna, digámoslo. Pato Laguna fue concejal, sí, no sé, hay de todo. Acá en Estados Unidos, ¿para qué decir? O sea, más allá de Trump, Ronald Reagan era actor y fue presidente. Schwarzenegger fue gobernador. y Arnold, sí, totalmente. Claro, entonces esas cosas ocurren. Estaba hace poco, creo que ya dijo que no, pero en algún minuto estaban diciendo que Máximo McConaughey fuera candidato a gobernador de Texas y que si tiraba, ganaba. Esos discursos no me los perdería por nada del mundo. ¿Qué es lo que dice así como... tiene una frase, no me acuerdo. Wow. Sí, una cosa así como hello, con ese acento tejano. Oye, Pero claro, vamos a la siguiente escena, ¿te tinca? ya. Este es el episodio 19 de la primera temporada. Hello? Good morning, Mr. Goloborodka. Can I connect you with Angela Merkel? Yes, you can connect. Hello, my congratulations. We decided to take your country to the European Union. Oh, fuck! Oh, I'm sorry. Oh, wow! Ooh. Oh, I'm so happy. Yes. Thank you very much, all the Ukrainians and all of our country. We've been waiting for this so much time. Ukrainian? Yes, Ukrainians. Oh, I'm so sorry. That's a mistake. I was calling to Montenegro. Montenegro. I see. Okay. Yeah, my congratulations. Yes, to Montenegro. Bye. Fuck! You fucking Montenegro. Что? Ahí entiendo que él ya es presidente, supongo, si Angela Merkel lo llama. Sí, él ya es presidente, claro, ya es presidente. Pobre, o sea, ironizando absolutamente, pero ¿cachai que los temas entonces, si él creó una serie, escribió un guión, Esta escena dice tanto. sí, absolutamente como ninguneado.
como que se siente Ninguneado. como que absolutamente ninguneado Ucrania por la Unión Europea y ninguneado por, o sea, Y la, y están la, y la aspiración permanente de pertenecer a exacto, Europa, de mirar hacia exacto, Europa, de en el fondo exacto. sentir que ya es hora, pero los miran en menos, no los dejan. Yo creo que, bueno, como te decía antes, que los artistas tienen una mirada muy valiosa y muy específica con respecto a las sociedades en las que viven, a los tiempos en los que viven, y muy inteligente. Aquí el tipo está usando la comedia y un chiste así muy, no sé si básico, pero un chiste muy como que cualquiera entendería, digamos. Es simple, pero está muy bueno. Está muy Está bien súper logrado. bueno, está Está súper muy bien bueno, está logrado. súper bueno. Y es alguien, a lo que me refiero es que alguien, nosotros chilenos, que no tenemos nada que ver con esa cultura, ni mucho menos como entender las vicisitudes que se puedan causar, nosotros igual lo entendemos. Se entiende perfecto. Porque Eso te iba a decir, que como chilenos uno entiende esa sensación como de estar al final de la lista y que perfectamente te puede llamar una superpotencia y haberse equivocado y querían llamar a Uruguay, ¿cachai? Como que el no, chiste se exactamente. entiende perfecto. Es como... Que Chile, yo creo que Chile tiene como otros fenómenos, como que los podemos conversar en otro podcast, pero tiene como otros fenómenos de como de creerse la raja Sí, y, ahora, y que no, ahora, y ahora que, último, sí, ahora sí, y último, que digamos, la, y que post-OCDE. Pero el Chile tradicional, el Chile de los 80 en el que crecimos nosotros, era así. O sea, uno podía... sí, no, ¿Cachai? absolutamente Tú ninguneado y eres que más joven, José, te estoy metiendo en mi saco, pero no, no soy tan en joven. el Chile de Estamos los más cerca, 90, más, en el Chile de los 90 donde tú creciste viendo Dragon Ball y esas cosas más nuevas que las que yo crecí. bueno, pero el Chile exitista y Sí, centennial, no. Es que ahora somos de la como OCDE. Ahora somos de la OCDE y eso ya nos hace mirar todo y de como otra de forma. creerse así, pero lo Eh, máximo, y es cosa de salir para afuera un poquito, ni siquiera, no digo ir al primer mundo, hacia Europa, Estados Unidos, a veces ir a Brasil, y ahí, ¿cachai? Que es como, no, ¿quiénes son los que importan en Sudamérica? Brasil, sí, México, claro. Bueno, importa en mira, Latinoamérica, y Chile yo, es como, ¿qué? yo creo O sea, a mí me que han dicho, Yo creo que a para mí me han dicho, eso, cuando uno trabaja y nuestra experiencia trabajando en multinacionales, uno inmediatamente se da cuenta, pues, porque al final sí, la forma en la que las multinacionales estructuran Latinoamérica, en general es México, Brasil, Argentina, Uruguay, y Paraguay, tal el vez, Mamescolanza y todo junto. y el resto, región andina, tomen todos juntos, vean ustedes. Exacto. Bolivia, Ecuador, Claro, metámonos todo todos en el ahí, mismo saquito. todos a la juguera, Exactamente. ¿cierto? Así Oye, que sí. pero volviendo a la escena que me mostraste, súper inteligente. El tipo como tiene un sentido del humor muy... Me da risa como esa musiquita que pone incluso como atrás, como tararara, como muy de ese humor como... es que donde te llama, aquí te tienes que reír. Aquí Sí, esta sí, parte va a sí, ser... sí. Prepárate, le dice a tu cerebro, prepárate porque esta parte va a ser graciosa. Es una Entonces, combinación, audiovisualmente es una combinación especial, ¿ah? Porque el look, digamos, la puesta en escena, las cámaras, la calidad de lo que pasa atrás, los extras, iluminación, el juego que hacen con la fuente de agua y todo, es súper actual y visualmente una serie de Netflix como cualquier otra. Pero tú tenéis razón que de repente tiene como estos usos de la música o ciertos énfasis que son un poco más anticuados, que son un poco más de un humor un poco más ochentero que podría ser para nosotros. Ahora, o o más más familiar, a pesar familiar, de que claro, dice muchos más familiar. garabatos, a pesar de que dice muchos garabatos, entonces yo no sé si él buscaba apelar a una familia, a una Es audiencia más que familiar, más que familiar, yo creo que es una audiencia masiva. No, no es, no amplia, es, no es esa, una serie de Netflix, es una serie de no, televisión no, abierta al final. eso es lo que te trato de decir, de que en el fondo es algo que se va a reír la abuelita, se va a reír la mamá, me voy a reír yo, se va a reír un cabro de 14 15 años que igual Totalmente. sabe lo que es fuck y da lo mismo, ¿cachai? Obviamente no es para un niñito de 5 años, pero es como algo que toda la familia vería y se van a cagar de la risa porque es su Claro. realidad y él lo hace de una manera súper inteligente, súper simple y de nuevo, es como que el tipo está tirando estos chistes y estos como pequeños chispazos de las tensiones que vive su país
y que finalmente es lo que desencadena esta tragedia terrible que está viviendo ahora, porque Claro. esto es. Es Ah, como queremos ahora- ser europeos y este otro, de este weón de acá no nos deja, Claro. ¿cachai? Ahora, yo no he visto la serie completa ni mucho menos, pero vi los dos primeros, digamos, el piloto y el 2. Y una cosa que me llama mucho la atención es que a ti te dicen Ucrania y uno piensa que puede ser, no sé, lo metí en el mismo saco, decir, Ucrania, Bielorrusia, ex Unión Soviética, ¿cierto? Entonces, yo esperaba una cosa mucho más ajena, mucho más lejana, ¿te fijáis? Pero cuando ves la serie, se siente súper europea. O sea, si te cambiaran el audio, tú podrías decir, es una serie francesa. Hay algo que no se siente gringo, pero en el fondo es súper cercana culturalmente, mucho más cercana a lo que yo hubiera pensado culturalmente. ¿Cachai? Como Bueno, que yo creo se que ve- eso estáis dando en el clavo en algo como muy heavy, que es también tiene que ver con como la parte demográfica de Ucrania hoy en día, que por ejemplo, todos los periodistas de acá, los gringos, al menos que fueron, para allá uno veía las noticias y todos impactados así como, pero si esta es una ciudad vibrante, esta es una ciudad llena de cafés, esta es una ciudad, ¿por qué? Porque cuando mandan al reportero de guerra, el tipo está acostumbrado a ir, y que también aquí muchos medios y periodistas fueron acusados de racismo, porque estaban acostumbrados a ir a Damasco, en Siria, que tenía la gente viviendo en circunstancias espantosas, Claro. y con ciudades y culturas muy atrasadas en lo tecnológico, en lo económico, para nuestra mirada, insisto, nuestra Claro. mirada occidental. Claro. O sea, para ellos esa es su realidad, digamos. Claro. Pero tenéis como toda esta zona, no sé, hay un conflicto terrible ahí cerca en el Tigris, en Etiopía, que también hay no sé cuántos miles de desplazados. El gobierno está siendo acusado también de un genocidio espantoso. Y claro, esa Bueno, en cuestión no le importa a Yemen, nadie. en todos lados, en el fondo. En Yemen también, y esas cosas es como, es súper terrible, pero es parte del paisaje. Claro. Es súper terrible. Entonces, la gente llegó acá y veís a los periodistas diciendo, es que usted, señora, no sabe lo que es aquí, esto le podría pasar a usted. Usted está preocupada tomándose su té y viendo la televisión y de repente una bomba. ¿Por Es qué? Europa, Porque claro, esta es es una Europa, cosa es civilizada. Europa. Sí. Esto es Europa, aquí hay McDonald's, aquí hay IKEA, aquí o sea, mostraban en la televisión tú, hombre, por ejemplo, te habrías tenido que quedar a pelear por el honor de tu país, mientras Heather y tus 2 hijos se arrancan, porque los hombres no les están dejando salir del país porque se tienen que quedar como para defender un poco a Ucrania, con los medios que tengan. Sí, igual eso, obviamente yo lo escucho en las noticias y todo, pero el hecho de que eso nos sorprenda, yo creo que refleja lo poco acostumbrados que estamos a la guerra, ¿cachai? Porque No, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en el siglo XVII, en el siglo XV, como que eso era pan de cada día, ¿cachai? Como obvio que serías hombre y tenéis que agarrar el fusil y salir, o la lanza, o lo que sea, ¿cachai? Como que la guerra, en el mundo occidental por lo menos, Exacto. se nos Eso ha te hecho decía. tan ajena que estas cosas que son como obvias de la guerra, pero muy lejanas a nuestra experiencia del día a día, nos llaman la atención, pero obvio que si mañana nos invade alguno de nuestros vecinos, eso es lo que va a pasar acá también, ¿cachai? Eso es Pancho lo que va a pasar a mí me decían lo mismo, me decía lo en mismo. cualquier lado va a pasar eso. Claro, mi marido era, eh. uy, bueno, pero si es como si Argentina nos invadiera, o yo le dije, y bueno, es rarísimo, sería una cosa extrañísima y que Es muy bombardearan raro, es muy raro edificios y ojalá que nunca ocurra, y a mí me parece fantástico que nos hayamos acostumbrado a que esas cosas no pasen y que no estén ni siquiera en nuestra mente. Pero Pero eso es hay lo una horrible cosa de la media guerra, o sea, pero lo hay una horrible de la cosa- guerra no es solo las bombas, sino que es todo lo que pasa alrededor y las consecuencias que tiene. Pero hay una cosa como racistoide detrás, encuentro yo. Y hay una cosa, no sé si racista en sí mismo, pero hay una cosa al menos Estás usando de racismo de la forma en que lo usan los gringos. los gringos, sí. Bueno, pero al menos hay una cosa De diferencia bias, cultural, así de como diferencia de experiencia, exacto, claro. exacto, como de que para nosotros, lo que acabas de decir tú, para nosotros el mundo occidental blanco, esto es absolutamente insólito, y la última guerra de la cual uno tiene recuerdo, no sé, por Bosnia, Yugoslavia, como todo Claro, eso, sí, un sí, cierto la última recuerdo. occidental. Pero ojo que también depende que tanto mire uno y depende que tanta memoria tenga, porque piensa bueno, nuestros vecinos vivieron las Malvinas
Y a mí me tocó ir a Colombia y por más que uno llegue a Colombia y no ve un país en guerra, de repente No, claro. de repente te lleva un tipo en Uber y te metís a conversar y es como, ¿y usted qué ha hecho? Y te cuenta que estuvo 10 años en la selva peleando contra la guerrilla, ¿cachai? A mí me tocó un par de veces. Y tú dices como, claro, ¿verdad? Que eso que salía en las noticias, que estaban peleando en la... Había gente que agarraba el fusil y iba a pelear ahí. Y también, a mí, bueno, no estamos apartando mucho el tema, pero a mí lo que me llamó la atención de uno de estos señores que me llevó es que me contaba que ahora sí, o sea, en ese tiempo, hace como 5 años, me contaba que se iba a ir a Arabia Saudita como mercenario. Mira. Bueno, ahora Porque, también está ocurriendo eso. Creo eh, que muchos yendo a pelear por Ucrania un poco también para defender claro, es más como como la Rusia, idealista, digamos. es más como Mm, idealista, pero no, este colombiano me decía que porque les pagaban le bien pagan. y porque valoraban la experiencia que ellos tenían peleando contra insurgencias, ¿cachai? Entonces Pero los iban a mandar a pelear contra los talibanes. de nuevo, lo mismo es una cosa de que Colombia, Sudamérica en general, Latinoamérica en general, para el gringo es como maní. Estamos hablando de una sociedad muy como Claro, eurocentrada, ¿cachai? Como eurocentrada, digamos. Que claro, Europa es el centro bueno, sumado también de que son imágenes eh, muy terribles las que estamos viendo. Y eso claro. también habla como un poco de la mirada que tienen, bueno, esto ya también me estoy desviando, pero los medios de comunicación con respecto a los conflictos, bueno, de nuevo te doy el ejemplo de África. Uno no ve en África por una cosa también de acceso, de modernidad, de tecnología, uno no ve bombardeados edificios completos, Claro, claro. porque y si se ven, son cosas muy puntuales, Mm. no son así lo que abre el noticiario. Aquí las noticias de Ucrania abren los noticiarios todos los días y veis imágenes como ese bombardeo a esa clínica de maternidad. Y es una cosa que yo me imaginaba la Horrible. clínica alemana, Claro. así como la Sí, sala de maternidad bombardeada entera, y sí. es Es que, espantoso. ¿sabéis? Yo creo que también desde el punto de vista de la historia, los hechos son más impactantes cuando hay contrastes grandes, ¿cachai? Entonces, Mm. es súper triste decirlo, pero en el fondo si tú tienes una sociedad que está entera destruida, que está pobre, que lleva 20 años de guerra, que te cuenten como, oye, este año pasó esto y pasó esto otro, uno dice como, bueno, eso ya lo tenía registrado, ya tenía registrado que esa zona estaba el desastre y sigue el desastre, ¿cierto? Claro. Lo que tienen de impactantes noticias así es que en el fondo es como en un lugar que jamás lo hubieras pensado. O No, absolutamente. en un Bueno, y como lugar en dices, en el que uno siente que es como la vida de todos los días, una vida de primer mundo de todos los días y de repente, ¡pum! pero Em, si este presidente, el Volodymyr, además de toda esta carrera súper exitosa como actor, él era una celebridad. Él participó en Dancing with the Stars. Bailando con las estrellas, el que hace Tinelli, que sí, hizo, sí, 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 estuvo en sí, sí, sí. Chile, el Dancing with the Stars, que acá en Estados Unidos es como ya lo máximo, pero obviamente son estrellas como de clase Z las que van acá a bailar. Claro, Pero me imagino que en Ucrania, como en Chile, son actores famosos, actrices famosas, claro. las que van, y él ganó. O sea, además de ser buen actor, además de ser guionista, productor, es buen bailarín. Tiene que haber sido un buen bailarín. Y Tú lo yo escuchaba encontráis, que bailó tango. tú lo encontráis guapo porque el otro Sí, día, sí, es buen mozo. es buen mozo. No es así el Mino, pero yo creo que se está transformando. Una amiga mía me comentaba que en TikTok, así como que se está transformando en un fenómeno de sex symbol, porque por la ropa militar, que está Y, y por lo cansado. que está haciendo al final, ¿cierto? No, absolutamente. Y sus talentos de actor y sus talentos de como artista también le están llevando, o sea, acá hace como 3 días dio un discurso en el Congreso. Escuchaba un análisis muy interesante de una como crítica cultural que escucho yo también. Y ella decía, bueno, él está usando las herramientas que tiene, los recursos que él tiene, y él está usando, él sabe de filmación, entonces, como dices tú, él sabe de la luz, él sabe de impacto, él sabe de storytelling, él sabe de guión, él sabe qué cosas usar para generar esa emoción en su audiencia. Claro. Y es lo que es las herramientas que tiene y es lo que está haciendo para poder salvar a su país finalmente. Perdón por el final un poco brusco, pero nos pilló el tiempo, no pudimos seguir conversando y tuvimos que dejar para otra ocasión varios otros videos que teníamos planificados de analizar, incluyendo discursos de Zelensky desde la invasión rusa en adelante. Díganos si les gustó el video, si nos juntamos de nuevo con la José a analizar estos temas y si necesitas ayuda con tus historias o las historias que necesita contar tu empresa, te voy a dejar mis datos de contacto
en la descripción del video. Nos vemos a la próxima. А что имею право на животу? Вот тут набью тату, слуга народа.